त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट शरण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के
कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। हे धन गणिता जन जन ना रे, आज हरकनी है रे। हरि देवोनी दुनिया बन जाए, थई जुओ ने घेली रे। हेज भीतर ताला वेली रे, आवाना प्रभु वर बेली रे। के भगवन ना जननी वेला रही अलबेली रे। रंग जाम शेर भक्ति रंग जाम शेर, प्रभु आव शेर मारा प्रभु आव शेर। रंग जाम शेर भक्ति रंग जाम शेर, प्रभु आव शेर मारा प्रभु आव शेर। हे केसर तिलक लगावो, भीतर भावने जगावो। केसर तिलक लगावो, भीतर भावने जगावो। परि भीतर में भावो, भावो नर नार राज गावो। संगीत साज मारा जिन राज ने बधावो। भावो नर नार राज जिन बर भक्ति ने काज, अनहद नाद आज गावो। चढ़શે ભાવ તારા, जिन वर भक्तो नारा, परमानंद पामशे रे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री આપણે શિવશંકર ની જય અને હનુમાનજી મહારાજની જય। જે આ ભૂમિમાં પંચદેવ, જે આ ચોકમાં પંચદેવના મંદિરો, 5 દેવના મંદિરો છે, 5 શિખરબંધી મંદિર છે, માતાજીનું મંદિર છે, તેવા ગામ ભડિયાદમાં આજે રાધા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તથા શિખર પ્રતિષ્ઠા જીર્ણોદ્ધાર મહોત્સવ પ્રસંગે મળ્યા છે, ત્યારે ભડિયાદની આજે જે પરિવાર ભેગો થયો છે, આમ તો જો કે આ ભડિયાદ છે એ 4 ભાઈ અને એક બહેનનો પરિવાર છે, તો આ પરિવાર આમ તો આખો સંસાર, એટલે બધાની સાથે પ્રેમપૂર્વક વ્યવહાર રાખવો જોઈએ। ચારે બાજુથી થતા હોય વાર પર વાર, તોય સાથે ઊભા રહે, તેનું નામ પરિવાર। પિતાથી મોટો પરિવારમાં પિતાથી મોટો કોઈ સલાહકાર નથી, માના ખોળાથી મોટી કોઈ દુનિયા નથી, ભાઈથી મોટો કોઈ ભાગીદાર નથી, બહેનથી મોટી કોઈ શુભચિંતક નથી, પત્નીથી મોટો કોઈ દોસ્ત નથી, દીકરા દીકરીથી
મોટો કોઈ મદદગાર નથી, એટલે જ પરિવારથી મોટો કોઈ ધન નથી. અને એટલા માટે પરિવાર વગર કોઈ જીવન નથી. પરિવાર ઘડિયાળના કાંટા જેવો હોવો જોઈએ. ભલે એક ફાસ્ટ હોય, ભલે એક ધીમો હોય, ભલે એક મોટો હોય, ભલે એક નાનો હોય, પણ જો બધાય સાથે હોય તો જ સમય પસાર થાય. સમય, દોસ્ત અને પરિવાર એ મફતમાં મળે છે, પણ એની કિંમત ત્યારે જ ખબર પડે છે જ્યારે તે ક્યાંક ખોવાઈ જાય છે. જો પરમાત્માની પાસે કંઈક માગવું હોય તો પરિવારની એકતા અને ખુશી માગજો. કારણ કે મંદિરની બહાર ગરીબોને પરિવાર સાથે હસતા જોયા છે અને અમીરોને પરિવાર વગર મંદિરોની અંદર રોતા જોયા છે. ગામડામાં રહેનારની નજર શહેર તરફ છે, શહેરમાં રહેનારની નજર વિદેશ તરફ છે અને વિદેશમાં જનારની નજર વિશ્વ તરફ છે. પણ આ બધાય દુખી છે. જેની નજર પોતાના પરિવાર તરફ છે એ સૌથી વધુ સુખી છે. જો પરિવારમાં નાની નાની વાતો ને મોટી કરશું તો પરિવાર નાનો થશે. અને થોડું જોયા કરજો, થોડું જતું કરજો, જો થોડું જાતે કરજો તો પરિવારમાં રહેવાની મજા આવશે. પરિવાર એટલે શું? પરિવાર એટલે શું? પરિવાર સામૂહિક હિતો માટે હોય છે, વ્યક્તિગત નહીં. આ આધાર હોય છે. પરિવારમાં સંપર્ક નહીં, સંબંધ હોય છે. પરિવારમાં અર્પણ નહીં, સમર્પણ હોય છે. એટલે જ આપણે આપણા પરિવારને જાળવી રાખો. પરિવારને જાળવી રાખવા માટે તમને કકો સંભળાવો, જો મગજમાં રાખજો નહીં. ક નો અર્થ એવો થાય છે કે કદી રિસાવું નહીં. ખ નો અર્થ એવો થાય છે ખરાબ લગાવવું નહીં. ગ એટલે ગરમ મિજાજ રાખવો નહીં. ઘ એટલે ઘરને મંદિર બનાવી રાખવું. ચ એટલે ચતુરાઈ બધે ના દાખવવી. છ એટલે છલ ક્યારેય ન કરવું. જ એટલે જન્મ સફળ કરવો. જ એટલે જંખના સારી વસ્તુની રાખવી. ટ એટલે ટકાટક રહેવું. ઠ લેવો. ડ એટલે ડર ભગવાનનો રાખવો. ડ એટલે ઢગલાબંધ કામમાંથી કંટાળવું નહીં. ત એટલે તરફદારી સાચાની કરવી. થ એટલે થકાવટ મહેસૂસ ના કરો. દ એટલે દરદને નજર અંદાજ કરો. ઘ એટલે ઘરમાં રુચિ ધરાવો. નપટાઈ ક્યારેય ન કરવી. પ એટલે પક્ષપાત ના કરવો. ફ એટલે ફસાવવું નહીં, કોઈને ફસાવવા નહીં. બ એટલે બમણું આપતા શીખો. ભ એટલે ભગવાનનો પાળ માનો. મ એટલે મરજી મુજબ ના વર્તવું. યશ એટલે યશ માટે ના જીવવું. ર એટલે રસ્તા ખોટા ના અપનાવવા. લ એટલે લક્ષ્ય પાકું રાખવું. વ એટલે વગર પૂછે જવાબ ન આપવા. સ એટલે શરમનું ઘરેણું પહેરી રાખવું. સ એટલે સરસ વાણી બોલવી અને સ એટલે ષડયંત્ર ના રચવું. હ એટલે હસ્તમુખ રાખવું. અળ એટલે ફળની અપેક્ષા ન રાખવી. સ વેચવાથી જ્ઞાન વધે છે. તો આટલું મગજમાં ઉતારો તો તમારા ઓટોમેટિક આ પરિવાર સચવાઈ જશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. સૌને મારા રાધે રાધે. આજના રાધાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અને શિખરના જીર્ણોદ્ધારના આ ભવ્યથી ભવ્ય કાર્યક્રમમાં આપણને આશીર્વાદ માટે પધારેલા અને આમંત્રણને માન આપી, ભડિયાતના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા સર્વે સંતોનું હું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક ભડિયાત ગામ વતી ખૂબ આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. આજે આપણે ખૂબ 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 નસીબદાર છીએ કે આવા ચાચર ચોકમાં વર્ષમાં 2 વખત ભવ્યતની ભવ્ય કાર્યક્રમો યોજાય છે અને આપણું આખું ગામ સમૂહમાં ભેગું મળી અને આનંદ કિલોલ કરે છે. એની પાછળ જો કોઈ પરિબળ હોય તો આ ગામના એ પરસોત્તમભાઈ અને જયંતિ સરપંચ બે અને હરજી કાકાનો ભાઈ નિર્ધરભાઈ, આ 3 વ્યક્તિ એવી મને લાગે છે
કે આ બધા જ કાર્યક્રમો એવી રીતે પાર પાડે છે કે કોઈ પણ ગામમાં કોઈને કાંઈ પણ જાતની અસંતોષ ઉત્પન્ન ન થાય, વ્યવસ્થિત આયોજન થાય અને ખૂબ જ સારી રીતે આ કાર્યક્રમો કરે છે. તો પહેલો આભાર હું ત્રણેય વ્યક્તિનો માનું છું કે આવા સરસ મજાના આયોજનો ભડિયાદમાં કરી બતાવે છે અને આવા નવા કાર્યક્રમો થાય એવા એને આ પંચ ભગવાન આશીર્વાદ પાઠવે. સાથે સાથે આપણા આમંત્રણને માન આપીને જે બહેનો દીકરીઓને બનાવી શક્યો, જે આપણા કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી છે તે બદલ હું ભડિયાદ ગામ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને અમારા કાર્યક્રમમાં કાયમી આવશો એવી અપેક્ષા રાખું છું. ઉપરાંત આ ગામના જે વડીલો છે કે જે માંડ ચાલી શકે છે છતાં પણ અહીંયા આવી અને આપણા કાર્યક્રમને ઉજાગર કર્યો તે બદલ હું સર્વે વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો અને બાળકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને સૌથી મોટો આભાર તો આ કાર્યક્રમ જે દીપાયો છે એ સ્વયંસેવકો અને આ કાર્યક્રમને આગળ લાવવા માટે જેને જેને તન, મન અને ધનથી મદદ કરી છે એ સર્વનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે આપણા આ 2 દિવસનો યજ્ઞ પ્રવચ કાર્યક્રમમાં જે બ્રહ્મદેવોએ આપણને ખૂબ સારી રીતે યજ્ઞ પ્રવીણ કાર્યક્રમ કરી બતાવ્યો છે, કરાવ્યો છે તે બદલ હું સર્વે બ્રહ્મદેવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને જાણે અજાણે જે કોઈ વ્યક્તિએ આ કામમાં અને આ કાર્યક્રમમાં મદદ કરી છે એ સર્વેનો હું ખૂબ 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 ભડિયાદ ગામ વતી આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. આજે કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયે પછી સાંજે આપણો રાત્રિનો કાર્યક્રમ જે છે એમાં સર્વે બહેનો પણ હાજર રહે તેવી અપેક્ષા રાખું છું. અસ્તુ. જય ભારત. સુદેવ સુતં દેવો કંસચારૂરમોદનં દેવકી પરમાનંદમાધવં કૃષ્ણ વંદે જગદ્ગુરૂં. બોલે જગદીશ્વર મહાદેવ કી, બોલે રામચંદ્ર ભગવાન કી, બોલે ગુરુ સાહેબ કી, આપણે અગ્રે બાપ પિતા ગુરુ મહારાજ કી, બોલે હનુમાનજી મહારાજ કી, ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. વાલા સજ્જનો, આ સરસ મજાનું મયુરભૂમિના છત્રછાયા નીચે બિરાજમાન રૂડુરૂપાળું ગામ ભડિયાદ ગામને આંગણે જ્યારે રાધાજીની મૂર્તિ ખંડિત થઈ ગઈ હોવાથી પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે શિખરની પ્રતિષ્ઠા હનુમાનજી મહારાજનું શિખર પણ થોડું ડેમેજ થઈ ગયું હોવાથી એની પણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. સજ્જનો નેસ ઉપર બિરાજમાન મારા વાલા સંતો ઠેઠ જુનાગઢથી ગિરનારથી પધારેલા આમ સર્વેના ગુરુવર્યેલા રામ ટેકરીથી પધારેલા કિશનદાસ બાપાના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ. જંગલેશ્વર મહાદેવના મંદિરના પૂજારી શ્રી મહંત શ્રી શિવ શંકર ગિરી બાપુના ચરણોમાં અમારા બેન શ્રી સાધ્વીજી, ભાવેશ્વરીબેન, જેનો હંમેશાને માટે અમારા ભાઈ બહેનનો પ્રેમ હંમેશાને માટે એની કથા હોય, કોઈ પણ કાર્ય હોય ત્યારે મને ભૂલ્યા નથી અને આ ભડિયાદ ગામે ભૂલ્યું નથી સાહેબ. ગમે ત્યારે આમંત્રિત કરે છે, ઉતાવળ ન કરું પણ ઠાકોરજીની આરતી કરવાની હોવાથી વચ્ચે ડિસ્ટર્બ થાય ક્ષમા કરજો. તમારો બાળક ગણી મહંતને પૂજારી તમારો પરિવારનો બાળક ગણી ક્ષમા કરજો. કારણ કે સજ્જનો, મારે ખાસ એ વાત કરવી છે, આ ગામના ખરેખર આ ધરતીના સપૂત
વડીલ અને એવા દાતા અમારે ડોક્ટર સાહેબ યાદ કરો આમલન સાહેબને કે જેના મંદિર બનાવેલું એને નવીન સેલિબ્રેશન કરી આપની સમક્ષ દિવ્ય ભવ્ય રાધા અને કૃષ્ણ સીતા અને રામ મારો ભોળાનાથ આ ભવ્ય મંદિર આપની સમક્ષ મૂક્યું છે ત્યારે એ ગામની પૂજારીની નૈતિક ફરજ થાય છે કે એને જાળવવું સજવણી આ મંદિર દ્વારા પ્રાપ્ત થતા હોય છે માટે મંદિર ખરેખર એક નગારું તગારું તાળું ન બની જાય એની કાળજી રાખજો મંદિર બને એટલે આરતી કરવાની સાહેબ હું તો ગામડે ગામડે જઉં છું કડવું લાગે તો માફ કરજો વડીલો ગામના હોટા ઉપર ચોવટ કરતા હોય જાગરણ કાળું થાય ને સાહેબ ક્યાં જતા રહી કોઈ ખબર ન હોય આ બેવા નથી પણ આ જે આપણું કેન્દ્ર શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર સ્થાન છે એને જાળવી રાખજો મારા સજનો મન મથુરા દિલ દ્વારકા કાયા કાશી જાન દસ દ્વાર કી દેહરા તામે જોગ પહેચાન આ દસ દ્વારની નગરીમાં સાક્ષાત રાધા અને કૃષ્ણ સીતા અને રામ લક્ષ્મી ને નારાયણ સર્વ આ દેહની અંદર છે સજનો છેલ્લે એટલું જ કહું રાધા અને કૃષ્ણ તેની વાત ટૂંકમાં કહી દઉં રાધા કોને કહેવાય કૃષ્ણ કોને કહેવાય આકર સતીત કૃષ્ણ જેના દર્શન માત્રથી ગોપીઓ ગોવાળો દરેક ભક્તો આકર્ષિત થાય ઓ કૃષ્ણ ઓ રાધા તો શક્તિ રૂપી ધારા આ દેહમાં અવિરત વહ્યા કરે વહી રાધા વહી કૃષ્ણ કે આપણા દેહની અંદર અવિરત શક્તિ રૂપી ધારા આપનાર એક રાધા અને કૃષ્ણ છે સાહેબ એ રાધા અને કૃષ્ણ જેવો પ્રેમ પરિવારમાં કુટુંબમાં સમાજમાં કાયમ માટે જળવાઈ રહે અને કે સાહેબ કીધું ને પ્રિય બોલું સજનતા અરે પ્રિય બોલું સજનતા દાતા ઈશ્વર પર ઇતના અભ્યાસ ના મિલે બિના કૃપા ભગવાન મારા ભગવાનની કૃપા આવે સાહેબ તો મળે તો તમારી દાતારી દાનવીરો જે ખૂબ દાન કર્યું છે આ ગામના વડીલો આદરુજા હોય અગાડા પરિવાર અમારા ગાંડુ બાપા હોય રૂગનાથ બાપા હોય અમારે કાળુ બાપા હોય એક એક નામ લઈ તો થોડા છે સાહેબ ધન્યવાદ છે આ ધરતીને આવી નવી દાતારી સેવા સ્મરણ અને ભક્તિ આપણા જીવનમાં આવી નવી એકતા જળવાઈ રહે અને સાહેબ વ્યસન ફેશન ટેન્શન તને છેલ્લે મુકાવીએ વ્યસનના ગુલામ બનેલો યુવાન સ્મૃતિ ભારત દેશની જળવાઈ રહે એટલા માટે તેઓ ડ્રેસ પહેરે અને વડીલો ટેન્શનથી મુક્ત થાય એવા આપણા આશીર્વાદ के साथ परमात्मा राधा कृष्ण के चरण में मेरे साधु समाज के चरण में मेरे वड़िलों के चरण में मेरी आदि शक्ति जगदम्बा जोगमाया स्वरूप अब सर्व शक्ति ना चरणमा कोटि कोटि प्रणाम के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ आभार धन्यवाद हरिओम हरिओम ओ राधे कृष्ण देवनी चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले श्री रामचंद्र भगवान के द्वारकाधीश के हनुमान जी महाराज के जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज के कुबेर भंडारी दादन के सत्य सनातन धर्म के जय जय सीताराम। हमारो धन राधा 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 તાળીઓ પાડી અને ઝીંજો हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 वजह बोलिए राधा राधा राधे આજે ભરિયાર
પરમ પવિત્ર આ ધામ છે. દર વર્ષે અહીંયા રૂડા રૂપાળા દિવ્યાથી દિવ્ય ભવ્યાથી ભવ્ય સુંદર કાર્યો થતા હોય છે. એટલે સર્વપ્રથમ તો આ ભૂમિને વંદન કરું છું. આ ધરતીને વંદન એટલા માટે કરું છું કે જનની જન તો ભગત જણજે કાકા કાકા સુર નહીતર રેજે વાંદળી મત ગુમાવીશ. આ ધરતી ઉપર સંત સુરાર ગાતા મને ગાંડુબા મોટી પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે ત્યારે હું દાતાઓ સ્વયંસેવકો માતા બહેનો બધાને ખૂબ ધન્યવાદ અર્પણ કરી અને જે જુનાગઢની ગિરિકંદરામાં વિરાજિત છે જેમને રોટલો ને ઓટલો મોટો છે ભજન જેનું મોટું છે એવા અમારા સાધુ સમાજનું ગૌરવ એવા પરમ વંદનીય પૂજ્ય કિશનદાસજી મહારાજના ચરણમાં દંડવત. અને હું જ્યારે કોલેજમાં સ્ટડી કરતી ત્યારે વચ્ચે ટાઈમ હોય ને ભાઈ ત્યારે જંગલેશ્વર મંદિરે જાઉં, ત્યાં અમે સત્સંગ કરીએ. એવા વડીલ સ્વરૂપ એવા અમારા પૂજ્ય બાપજી શ્રી શંકર મહારાજ શ્રી, મારો શિષ્ય કહું તો શિષ્ય મારો દીકરો એવા અમિત મહારાજ, આ ગામના સમગ્ર આગેવાનોને ખૂબ ખૂબ માં ભગવતી, થોબરભાઈ, રવિભાઈ, ભાઈ બધા આપણા ભાઈઓ નરસિંહભાઈ, ધનતીભાઈ બધાને ખૂબ માં ભગવતી કૃપા કરેલી યુવાનો ઉપર એવી ખૂબ દિવ્ય ભાવના. હમણાં પૂજ્ય બાપુએ કહ્યું મંદિર શું કામ? જ્યાં મારું તમારું મન સ્થિર થાય એને મંદિર કહેવાય. મંદિરો ઘણા છે, બાલ મંદિર કહેવાય. તમારા ઘરમાં વૃદ્ધ હોય ને એની પાસે તમે બેન પૂજા કરી લ્યો ને, માતૃદેવો ગૌ પિતૃદેવો એ પણ મંદિર છે. મંદિરો શા માટે? તમે કોઈ પણ ગામમાં પ્રવેશ કરો ને તો તમારું ધ્યાન બીજે કે નહીં જાય, ગામની ધજા ઉપર જડશે. ત્યાં કોઈ સુરપુરા દાદા, કોઈ માતાજી, કોઈ દેવસ્થાન બેઠા હોય તો મંદિર છે ને ત્યાં જવાથી મારું તમારું મન સ્થિર થાય, મન આનંદ થાય. એટલે તો કહીએ કે મંગળ મંદિર ખોલો દયામય, મંગળ મંદિર ખોલો. એ મંદિરના દર્શન કરતા મારા તમારા મન મંદિરના તાળા ખોલે ને ત્યારે ઠાકોરજીની ઝાંખી મને તમને થાય. પણ ક્યારે થાય? કે મન મંદિરના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો. કચરો કાઢીને પગથિયા ચડીએ ત્યારે મારા ઠાકોરજી હોય, માતાજી હોય, દેવસ્થાન હોય એના દર્શનની ઝાંખી થાય. તો આજે દિવ્યથી દિવ્ય હમણાં જે મહારાણી અમારે રાધિકા દેવીની વાત કરી તો બાપુ ભાગવતજીમાં કે રાધાનું નામ નથી. જ્યારે ભાગવત વાંચીએ છે ત્યારે ભાગવતજીનો ઉલ્લેખ કર્યો, રાધા રાણીનું કે નામ નથી. તો રાધા ક્યાં છે? તો મહારાણી રાધા છે ને એ સુખદેવજી મહારાજના ગુરુદેવ તરીકે છે અને ગુરુદેવનું નામ ન લઈ શકે એટલે અમારે સુખદેવજી મહારાજે શ્રી આગળ જોડી દીધો. એ શ્રી છે એ સ્વયં રાધા છે. એકલા કૃષ્ણ કામ ન કરે, મારા મા ભગવતી રાધા છે. અને રાધા રાણીનો પ્રેમ કેવો છે? અમારે કવિએ કહ્યું છે કે ઠકરાણા પટરાણા જાડા જાજા તારે માથા. કવિએ કીધું કે ઠકરાણા પટરાણા જાજા તારે માથા, પણ આ દુનિયાના ખૂણામાં કોણ હતી ગાંઠા? ત્યારે મારા ઠાકોરજીએ શું કહ્યું કે ઠકરાણા પટરાણા એ તો પહેરવાના વાઘા, પણ મારા હૃદયના ખૂણામાં બેઠા હતા રાધા. એ અવિરત પ્રેમની ધારા જેને ક્યાં કહ્યું ઠાકોરજીને કહ્યું, ઠાકોરજીએ કહ્યું જો રાધે તમારે આંસુ નથી પાડવાનું અને આપણને કઈ દુઃખ પડે ને ભાઈ રોઈ લઈએ, બોલી લઈએ. પણ માં ભગવતી રાધિકા દેવી એવા હતા ને એ શક્તિ રાધિકાની કામ કરી ગઈ મારા કૃષ્ણને કામ કરવામાં. એને કહ્યું કે રાધિકા જો તમે રડશો ને તો મને કામ નહીં થાય, તમારે આજ પછી આંસુ પાડવાના સોગંદ દઉં છું તમને, આંસુ નહીં પાડવાના. એ ભાઈ અને એ માં ભગવતી રાધિકા દેવીની મૂર્તિ શિખરની પ્રતિષ્ઠા ને તો ઘણા લોકો કે મંદિરમાં રૂપિયા હું કામ ખર્ચો છો હે? પણ મંદિર આપણું ધામ છે. સનાતન ધર્મનું રક્ષક હોય તો મંદિર છે. અમારા જગતગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ એ જ કહ્યું, ગામે ગામ રામ મંદિર, રામ નામની ધૂન લહેરાવી. અને હું તો આ ભડિયાદ ગામના નાના મોટા પ્રસંગ હોય તો મને યાદ કરો ને ભાઈ, મને એમ થાય મારા દીકરાઓની કરાવી, મારા ભાઈની કરાવી, એવો મને ભાવ થાય છે. તો આજે તમે બધા રાજીપો વ્યક્ત કરશો કે આપણે રત્નેશ્વરી અમારા મુકેશ બાપુ ત્યારે હાજર, એ આપણા રત્નેશ્વરી બેન છોટી ઉંમરમાં તમારા મોરબીના વડીલોના આશીર્વાદથી, કુબેર ભંડારી દાદાના આશીર્વાદથી આજે શ્રી શ્રી મહામંડળેશ્વરની પદવી અમારા જગતગુરુએ અર્પણ કરી. એ તમારા બધાનો આશીર્વાદ છે. આવો નવો રૂડો આશીર્વાદ ખૂબ દાતાઓ વર્ષે ગામમાં ગૌશાળા ચાલે છે, મંદિરો ચાલે છે. ખૂબ આપણે મંદિરોની સેવા તમે કરો છો. પૂજારીજી મહારાજ, શિવ મંદિર, શક્તિ મંદિર બધાના પૂજારીજી મહારાજ પ્રત્યે સદભાવના. અને મારી માતાઓ બહેનો બધા તમે તો મારા પોતાના છો, તમારી હું બેન છું, માં છું. અને તમે મને દર વર્ષે બોલાવો છો. હજી સંતો આવતા જાય છે, કોઈ ભક્તો આવતા જાય છે, એટલે મને થયું મારે આવું તો પડશે. બેન અત્યારે કર્ણાટક ગયા, કોકની ગાડીમાં હું આવું તો ખરી જ. એટલે તમે મને બોલાવી જાજો વખત લઈ લેતા પૂજ્ય મારા સેવક માનનીય
મહંતશ્રી, આજ મારા ગામના અહોભાગ્ય છે કે જ્યાં નવનાથ અને 84 સિદ્ધનો બહેણો છે, ગુરુ દત્તાત્રેય જ્યાં બિરાજી રહ્યા છે, એ પવિત્ર અને પાવન ભૂમિમાંથી આપણા ગુરુજી પધાર્યા છે. એમના ચરણોમાં વંદન અને એમનું સ્વાગત. અન્ય આજના મંચસ્થ બિરાજમાન સર્વ સંતો, વિપ્રદેવો, મારા વડીલો, આ ગ્રામ્ય જનતા, માતા અને બહેનો, આજના યજ્ઞના આચાર્ય શ્રી ત્રિભુવનભાઈ, કપિલભાઈ, અન્ય ભૂદેવો, સર્વના ચરણોમાં વંદન. આપણે મારું જ ગામ છું, આ ગામનો જ બાળક છું. મારે આપને એક ઓળખાણ આપવી છે કે જે આજ તમે આપણે પ્રતિષ્ઠા કરી એ રાધાજીનું મૂળ સ્થાન, માફ કરજો, વૈકુંઠ નામ બધાને આવડે, કૈલાસ નામ બધાને આવડે, પણ બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ વાંચી લેજો. અને બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ભગવાન કૃષ્ણ અને રાધાજી ગોલોકમાં બિરાજે છે. પૂર્ણ તત્વ છે. આ રાધાજી એ મૂળ પ્રકૃતિ છે. જ્યારે રાધાજી બિરાજમાન હતા, શરીરની અંદરથી ઉર્મિઓ નીકળી, એમાંથી એક સુંદર દિવ્ય દેવી પ્રગટ થયા. બે હાથ જોડી રાધાજી હસતા હસતા કીધું કે પૃથ્વી તળ ઉપર જાઓ, બ્રહ્મ સૃષ્ટિના તમામ જીવોની શક્તિઓ અને ભક્તિ એવું તમારું નામ કરશે. યાદ રાખજો, ભક્તિને પ્રગટ કરનારા અમારા રાધાજી છે. કારણ કે ત્રણની જરૂર છે: સેવા, કરુણા અને ભક્તિ. સીધી ભક્તિ આપણે કરુણાને લેવાની જરૂર છે. ધન્યવાદ છે મારા સંતોએ કે જેને ગુરુ આશ્રમની સેવા કરી. હમણાં તમારો રૂખડીઓ ગયો, હા, બગસરામાં ગાયના છાણના હોટલા હારી હારીને વૈદિક કરુણા, જીવનમાં કરુણા તો હોય જ જોઈ. દુઃખી દિનને ત્યાં ભક્તિનું આહ્વાન છે. ભક્તિની માતા રાધા. ભગવાન કૃષ્ણ એવા જોયું, પૂછ્યું કા તો કે ભગવાન આ ભક્તિ છે એ વિચરણ કરશે. ભગવાન કૃષ્ણને આનંદ થયો. એમાંથી પણ એક કન્યા પ્રગટ થઈ. એટલે રાધાજીએ પૂછ્યું કે મહારાજ આ કોણ? તો કે આ ભક્તિની દાસી છે. અરે આનું નામ મુક્તિ પડશે. ભક્તિ હશે તો મુક્તિ મળશે. મુક્તિ માટે ભક્તિ કરતા નહીં ભાઈ. મુક્તિ તો ભક્તિની પાછળ દોડતી આવશે. ભગવાન કૃષ્ણ બિરાજમાન આનંદની ગરીબોની અંદરથી દિવ્ય કન્યા જે પ્રગટ બીજી થાય, એને કહ્યું મહારાજ મારે શું કરું? તો કે ધીરજ રાખ. રાધાજી ઉઠીને વયા ગયા. એ કન્યા બીજે દિવસે ભગવાન કૃષ્ણની પાસે બેઠા હતા. રાધાજી આવ્યા. રાધાએ આ સુંદર કન્યાને જોઈને પૂછ્યું કે ભગવાન આ કોણ છે? ગંગા પર છે. યાદ રાખજો, ગંગાજીનું મૂળ પ્રાગટ્ય એ અમારા ભગવાન કૃષ્ણ છે. ગોલોક ધામ છે. ગોલોકમાં ગંગાજી પ્રગટ થયા છે. ત્યારે રાધાજીના મુખકમળની અંદરથી એક દેવી નીકળ્યા. એને સરસ્વતી કહેવામાં આવે, જે બ્રહ્માના પુત્રી બન્યા. આ ગંગા અને સરસ્વતીએ કહ્યું કે હે ગંગે તું નદી બન. ત્યારે એને પણ શ્રાપ આપ્યો અને ભારતની પવન ભૂમિ ઉપર આ બે આવી. જ્યારે ગંગા પ્રગટ થયા, ગંગા જે ગોલોકમાં વિતરિત થયું, ભગવાન શિવજી ઉભા થઈ પોતાના ખપ્પરની અંદર એ ગંગાજળને લઈને પોતાના મસ્તક ઉપર ચડાવ્યું અને પેલું ગંગામાં સ્નાન કર્યું તો ભગવાન શંકરે કર્યું છે. આજ પણ શ્રીજીના મંદિરમાં ગંગાજીને મૂકવામાં આવે છે. આપ દર્શન કરો છો. ગંગા અને સરસ્વતી બે ભગવાન વિષ્ણુના પત્ની છે. લખવું તો લખી લેજો. બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ વાંચી લેજો. પુરાણના જ્ઞાન સિવાય મૂર્તિની પરીક્ષણ થઈ શકતું નથી. આ ધન્યવાદ છે મારા ગામની આ ભૂમિને, આજના મંદિરોને કે જે માતાજીની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય એટલે દેવી રૂપ છે, ભગવાન રૂપ છે. આજે રાધાના ચરણોમાં વંદના કરું છું અને વિનવીને પ્રાર્થના રાધે કૃષ્ણ પ્રિયા કૃષ્ણ સ્વરૂપાત રાધે પ્રસન્નો ભવ સર્વદા. હે માં, તું આજે મારા ગામના મંદિરમાં બેઠી છો, બિરાજે છે. આ સમસ્ત દાતાઓ યજ્ઞને યજમાન
અને જય સીતારામ, જય ભોલેનાથ, નમઃ પાર્વતી પતય. નવનીતમ પીતાંબરં તરુણબિં બફરાં પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખાં અરવિંદનેત્રં કૃષ્ણાંબરં દિમપિતા તવમહાં ન જાનિમ. આજ આનંદ, આજ ઉછરણ, આજ નૈનોમાં ભૈરા નૈન સખી અમાંગણે આ તો કંચન વર્ષ્યા મેરી. બરિયાદ ગામને આંગણે રાધારાણી મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો શુભ અવસર મંચસ્થ બિરાજિત સર્વે સંતો, મહંતો, સર્વે આગેવાન શ્રીઓ, સર્વે અમારી યુવાન ટીમ અને માતાઓ બહેનોના ચરણારવિંદની અંદર કોટી કોટી વંદન. અને ખૂબ સારું આ ભવ્ય અને દિવ્ય તમે જે આયોજન કર્યું છે. અમારે જે તે સમયે ગિરધરભાઈ સાથે એક વાત થયેલી, ત્યારે મૂર્તિ જ્યારે ખંડિત થઈ ત્યારે એક વાત કરેલી કે આ મૂર્તિ આમ ખંડિત થઈ ગઈ છે તો નવી બેસાડવી પડે. પણ રાધાજીએ કંઈક એવું નિર્માણ કરેલું હશે કે ગામ ભેગું થાય, મોટો ઉત્સવ ઉજવાય, અને ઉત્સવ ઉજવાય આ બધા આવે, સંતો મહંતોના પગલા થાય, અને જે ગામની અંદર સંતો મહંતોના જે પગલા થતા હોય અહીંયા ગંગાજી સ્વયં પ્રગટ થતા હોય, અને ગંગાજીની સાથે રાધાજી આ મૂર્તિના જે કોઈ ભાવથી દર્શન કરે છે એની દરેક મનોકામના ભગવાન પૂર્ણ કરે છે. કેમ કે ધર્મ વધે છે. અત્યારના સમયની અંદર તમે જો દરેક ધાર્મિક ક્ષેત્રોની અંદર ખૂબ યજ્ઞ થતા હોય, ખૂબ જાત્રાઓ થતી હોય, ખૂબ કથાઓ થતી હોય, હે તો આપણું ગામ છે ને આજે એ ગંગાનો કાંઠો બની ગયો છે. અને આવા મંદિરોના જે નિર્માણ થતા હોય, મંદિરે આવીને ખાલી તમે દર્શન કરો. અને ધન્યવાદની વાત તો એ જ છે કે હજી ગામ પ્રત્યે એવો ભાવ છે આ બધાને. એ એક ભાવ છે ને, એક બહુ જરૂરી છે. ગમે ત્યાં રહેતા હોય પણ જ્યારે ઉત્સવ ઉજવવાનો થાય ત્યારે ગામની અંદર બધા ઉદાર દિલે દાન અર્પણ કરે અને બધા ભેગા થાય, આત્મીયતાના સંબંધો આવા ને આવા રહે. આમ જોયું તો મને એવું લાગ્યું કે બધા બાર ગામ રહેતા હોય પણ જ્યારે ઉત્સવ કરવાનો વિચાર આવે, કોઈ નવરાત્રીનો ઉત્સવ છે, હે જન્માષ્ટમી છે, ઘણી વખત હું એ ન્યૂઝ અપડેટની અંદર પણ વાંચતો હોઉં છું હે કે બરિયાદ ગામની અંદર આ ઉત્સવો ઉજવાય છે. હે એ ગામ પ્રત્યેનો જે ભાવ તમારો છે ને, એ ભાવથી જ આ ભગવાને આ નવા રાધાજીનું અહીંયા સ્થાપન કરાવ્યું છે. હે આવા કથા કીર્તનના કાર્ય થતા હોય, હે રાધા રાધા નમં સયા સર્વ કામસ્ત દેખ્યા અસ્ય કાર્યમ વિધુન ગયા ધર્મ ભક્તિ સરાવ્ય. તમારા હૃદયની અંદર હાચી રાધા બેઠી છે સાહેબ, તમારા હૃદયની અંદર હાચી રાધા બેઠી છે. ભક્તિથી તમે આવા ઉત્સવો ઉજવો છો. હે મંદિરોનું નિર્માણ થતું હોય છે. મંદિરોની નિર્માણની અંદર શાસ્ત્રની અંદર ને વેદની અંદર એવું લખેલું છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ, 4 વેદોની અંદર પ્રતિષ્ઠાના મુખ્ય કિરણો લખેલા છે કે આ સૂર્યના પ્રકાશો મૂર્તિઓ ઉપર આવે, બ્રાહ્મણોના દિવ્ય મંત્રોથી એની અંદર પ્રાણ પુરાય, સંતો મહંતોના દર્શનથી સંતો મહંતો માત્ર મંદિરોની અંદર પ્રવેશ કરે અને એની અંદર દિવ્યતા, એનું જપ આ બધું સમન્વિત થાય અને એ મંદિર છે એ બહુ શાંતિમય બની જાય. અને આ શાંતિમય મંદિરો બને. આપણે કોઈ પણ સમય યાદી વ્યાધિ ઉપાધિ આ બધું હોય આપણે, હે પણ જ્યારે તમે આવી યાદી વ્યાધિ ઉપાધિની અંદર ભગવંદર જવાનું થતું હોય છે તો આ ગામને ખૂબ ધન્યવાદ છે. આવા નવા ખૂબ ઉત્સવ ઉજવતા રહેજો. હા એવી પ્રાર્થના ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માને, રાધાજીને, મા ઉમિયાને પ્રાર્થના, ભંડારી દાદાને પ્રાર્થના, ચરણારવિંદની અંદર સંતો મહંતો અને રાધાજીના ચરણારવિંદની અંદર કોટી કોટી વંદન. સર્વે સુખીના સંતો, સર્વે સંતો નિરામયમ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ મા કચ્છિત ગુરુરાભ્રવે. એક બ્રાહ્મણ તરીકે, એક ભૂદેવ તરીકે, ભાગવત કથાકાર તરીકે હું આપને આશીર્વાદ અર્પણ કરું છું અને ભગવાન તમારી ખૂબ મનોકામના પૂર્ણ કરે. આજે
पूर्णनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, राधे कृष्ण की। राधे तुम बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन हारन हो गए आधीन। एवी श्री राधा राणी नी प्राण प्रतिष्ठा के जे ત્રણેય લોકના તારણહારણ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ આધીન થઈ ગયા એવા રાધા રાણીના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પૂજનીય વંદનીય સંતો તો બધાના નીતિ નિયમ માટે પ્રસ્થાપિત થઈ ગયા છે સર્વે સંતોના ચરણોમાં વંદન। યજ્ઞ અનુષ્ઠાન કરનાર આચાર્યશ્રી તથા તેમની ટીમ, ફળિયાદ ગામના દરેક મંદિરના પૂજારીશ્રીઓ કે જેઓ પૂજારી ઠાકોરજીને ખુશ રાખે છે અને ઠાકોરજી આપણને બધાને ખુશ રાખે છે, માટે એ બધા પૂજારીને પણ આપણે યાદ કરીએ કે જેના થકી ઠાકોરજી કે દેવી દેવતાઓ પ્રસન્ન છે અને એની પ્રસન્નતાથી જ આપણને બધાને આશીર્વાદ મળે છે દેવતાઓના। તો એવો બધાને પણ શરણોમાં વંદન। મંચસ્થ ઉપસ્થિત વડીલો કે જેઓના માર્ગદર્શન અને મોરબી તાલુકાની અંદર જે ભડિયાદ ગામનું રોશન થયું છે, ભડિયાદ ગામ ધંધાકીય રીતે બિઝનેસ માટે, ધાર્મિક અને દાતારી તરીકે જે એનું નામ છે એવા વડીલો જે મંચસ્થ ઉપસ્થિત છે બધા, એઓનું માર્ગદર્શનથી તમે બધા ખૂબ આગળ છો અને ખૂબ આગળ વધો એવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના। ઉપસ્થિત બધા ભાઈઓ બહેનો સર્વને મારા જય સિયારામ। મંદિર શું કામ? આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો થતા હોય તો મંદિર એક આધ્યાત્મિક માટેનું પહેલું પગથિયું છે। મંદિરમાં આપણે દર્શને જઈએ એટલે આપણે ધાર્મિક છે એ આપણે ભૂલી જજો। આધ્યાત્મિક જગત માટેનું પહેલું પગથિયું છે મંદિર। મંદિરમાં આપણને સત્સંગ મળશે, એ સત્સંગથી આપણા જીવનની અંદર આપણા કામ, ક્રોધ, દોષ, લોભ, મોહ એ સત્સંગ રૂપી તલવારથી કપાશે અને આપણું જીવન ધન્ય બનશે। માટે એક આધ્યાત્મિક જગતની અંદર જવા માટેનું પહેલું પગથિયું છે મંદિર। માટે મંદિર હોવું જોઈએ અને મંદિરમાંથી જ આપણને આ બધા સંસ્કારો મળે છે। વિશેષમાં બધા સંતોએ કીધું છે તો બધા કહે છે, દર વખતે કથાઓ થાય છે, પણ જ્યાં સુધી જીવનની અંદર આપણે કોઈ ઠોસ નિર્ણય લેતા નથી, ઠોસ સંકલ્પ કરતા નથી, ત્યાં સુધી આપણું જીવન સુધરવાનું નથી। આપણા જીવનની અંદર એટલા બધા ક્રોધ આવતા હોય છે, એટલા સંબંધો બગડતા હોય છે, એટલા વ્યવહારો બગડતા હોય છે, તો એનું પાછળનું કારણ શું આપણે વિચારવું જોઈએ, મંથન કરવું જોઈએ। તો એના માટે આપણે ધાર્મિકતા તરફ વળ્યા પણ ધર્મ આપણે અપનાવ્યો નથી। ધાર્મિક બનવું જોઈએ, ધાર્મિક ફક્ત દેખાવ રહી ગયો છે। આ કોઈ નિંદા નથી, પણ જ્યાં સુધી આ વડીલો બેઠા એ અને ગુરુજનો જ્યાં સુધી સાચી તમને ટકોર નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણે રસ્તો ભટકતા રહેશું। માટે વડીલોની ટકોર, ગુરુજનોની ટકોર ખાસ સાંભળવી જોઈએ અને એ જ આપણા શુભ ચિંતક છે એમ માનવું જોઈએ। બાકી ફૂલની માળા પહેરાવે
સ્ટેજ ઉપર સન્માન કરે. આપણે ગમે એવા હોઈએ, આપણી પાસે ધન હોય અને ધન ફળાવવા માટે, દાન લેવા માટે તમારા 2-5 વખાણ કરે અને તમે દાન કરો તો તમે અધોગતિને પામશો. માટે યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય વસ્તુ કરવી જોઈએ. આપણે કોઈ ટકોર કરો તો ગમે નહીં કરી દે, આપણે વાલા ન લાગીએ. વડીલો ઘણા યુવાનોને કહેતા હોય કે આમ ન કરાય, તેમ ન કરાય, તો ગમતું ન હોય બાળકોને. પણ જે બાળકોને, જે યુવાનોને ગમશે તો સમજી લેવાનું એનો બેડો પાર. એની ગતિ ઉદ્યોગતિ તરફ થશે, ધર્મ તરફ થશે, વિકાસ તરફ થશે અને એ ભગવાનને પ્રિય લાગશે, વડીલોને પ્રિય લાગશે, ગામને પ્રિય લાગશે અને એનામાં વિશાળ દ્રષ્ટિ આવશે. જ્યાં સુધી આપણામાં વિશાળ દ્રષ્ટિ ન આવે ત્યાં સુધી કંઈ થતું નથી. આ દાતાશ્રીઓ તરફથી જે યજ્ઞ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને દાતાઓએ દાન તો કર્યું, પણ આજે સંગઠિત થઈ અને જે સેવા કાર્યમાં જોડાય અને જે આ આયોજન કર્યું છે એવા આયોજકોને ખૂબ ધન્યવાદ. આયોજકો કોઈનું ન સાંભળે અને ખીજાઈ જાય. ધારો કે આપણી ભાષામાં કહીએ કે ભાઈ વારંવાર ક્રોધ, દરેકના વિચાર વિમર્શ અલગ અલગ હોય છે, તો બધાને સાથે રાખી અને કરવું તો એ વિશાળતા એ ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જ આવે. એ વિશાળતા, એ સંસ્કાર ઈશ્વરની, વડીલોની આશીર્વાદ હોય તો જ આવે. મારે થોડીક ટકોર કરવી છે તો આપ ખોટું ન લગાવશો. અત્યારે હમણાં થોડો ક્રેઝ ચાલ્યો છે, પૂનમ ભરવાનો, અમાસ ભરવાનો, બીજ ભરવાનો અને આવું બધું. તો મારે એવું કહેવું છે આપ લોકોને કે આપ ખૂબ તીર્થયાત્રા કરો. ભગવાને તમને ધન આપ્યું હોય તો ખૂબ તીર્થયાત્રા કરો અને કરવી જ જોઈએ. દ્વારકાધીશે ખૂબ ધજા ચડાવો, ધજા ચડાવી જ જોઈએ, પણ આપણા ગામની ધજા હોવી જોઈએ. આપણા ગામની ધજા ફાટેલી હોય અને દ્વારકાધીશે ધજા ચડાવવા જઈએ તો ધજા માંગવી નથી. આપણા ગામના ભગવાનના વસ્ત્ર બરાબર આપણે ન ધરાવતા હોઈએ અને આપણે ગામના બહાર ગામ આપણે ગમે કરતા હોઈએ તો એ માન્ય નથી. આપણે આપણા શુભ પ્રસંગે આપણે સારી સારી આઈટમો આરોગતા હોઈએ અને આપણા ગામના ઠાકોરને આપણે તે દિવસે થાળ ન ધરીએ, તે દિવસે આપણે પૂજા ન કરીએ તો એ બધું વ્યર્થ છે. માટે આપણા શુભ પ્રસંગે આ જે પણ આપણા ગામના દેવો છે એ દેવોને આપણે સારો થાળ ધરવો જોઈએ. પૂજારી એ દિવસે પણ પૂજારી અને ઠાકોર જમવા જોઈએ એવી મારી આપ સૌને પ્રાર્થના છે. તો આજે એક ક્રેઝ લાગ્યો પૂનમ ભરવાનો, અમાસ ભરવાનો, બીજ ભરવાનો. તો હું તમને એમ કહું છું કે તમે એવી બીજ કે એવી પૂનમ કેમ નથી ભરતા કે તમારા વડીલો પાસે એક દિવસ બેસો. તમે 200-500 કિલોમીટર દૂર જાઓ છો પૂનમ ભરવા, અમાસ ભરવા, બીજ ભરવા, તો તમને એવો વિચાર કેમ નથી આવતો કે આપણે આજે આ 24 કલાક આપણા વડીલો પાસે બેસું, આપણા મા બાપ પાસે બેસીને એનું માર્ગદર્શન લેશું. જેથી એવી પૂનમ ને એવી બીજ ભરશો ને ત્યારે તમારો વિકાસ થશે, ત્યારે તમારામાં સંસ્કાર આવશે, ત્યારે તમારી ગતિ, ઉદ્ધવગતિ, ઈશ્વર તરફની ગતિ વળશે. માટે તમે પૂનમ ભરો, બીજ ભરો, બધું કરવું છે, મારી કોઈ મનાઈ નથી, પણ સાથે સાથે વડીલોના આશીર્વાદ પણ લ્યો, એની પાસે બેસો, એનો અનુભવ લ્યો. અને ધાર્મિક ક્ષેત્રની અંદર હું જોતો હોઉં છું અમે ઘણી જગ્યાએ કે જેની પાસે ધન હોય છે ને એને ખૂબ વખાણ કરે સ્ટેજ ઉપરથી. એટલા બધા વખાણ કરે કે એ વખાણ કરવાના યોગ્ય પણ ન હોય ઘણી વાર, અને વખાણ કરતા હોય છે તો ફક્ત ને ફક્ત ધન હરણ કરવા માટેના વખાણ કરવામાં આવે છે. પણ એને યોગ્ય દિશા બતાવવા માટે તમે જે કહેશો ને તો એ સારું છે. હું ગયા વખતે કથા નરસિંહભાઈ પાસે બેઠો હતો. નરસિંહભાઈ અને અમે થોડી વાર બેઠા ઘણી વાર, તો નરસિંહભાઈના જે વિચારો અને જે એનું માર્ગદર્શન મને પણ મળ્યું, તો એવા બધા વડીલો જે બેઠા છે બધા એ ટાઈપના જ છે, બધા પાસે ખૂબ અનુભવ છે. તો આપ યુવાનો વડીલો પાસે બેસો અને માર્ગદર્શન લ્યો. ધારો કે એની 70 વર્ષની ઉંમર હોય તો 70 વર્ષનો અનુભવ તમને આવશે. તમારી 25 વર્ષની ઉંમરમાં તો તમારા 100 વર્ષ થઈ જશે. એમને 100 વર્ષનો અનુભવથી તમે કામ કરશો તો તમે આગળ વિકાસની ગતિ પામશો. આજે વિશેષમાં ન કહેતા ભગવાનના મંદિરની અંદર મૂર્તિ ઉપર આપણે સામે જઈએ તો ભગવાનનું મંદિરની અંદર ભગવાનના જે પણ દેવ હોય એનું ચરિત્ર આપણે મનમાં સ્મરણ થાય
અને એ સ્મરણતાની સાથે આપણા જીવનમાં એનું જીવન ચરિત્ર ઉતરે અને આપણે એમાંથી માર્ગદર્શન પામીએ. આપણે રામજી મંદિરમાં દર્શન કરવા જતા હોઈએ અને આપણે ભાઈઓ બોલતા ન હોઈએ તો એ દર્શનનો કોઈ મતલબ નથી. આ સ્પષ્ટ વાત છે. રામજી, લક્ષ્મણજી, ભરતજીના દર્શન કરવા મંદિરમાં જઈએ છીએ તો એટલા માટે જઈએ છીએ કે એનું જીવન કેવું હતું એ આપણા જીવનમાં ઉતરે, એનું સ્મરણ થાય. કોઈ પણ મહાપુરુષના આપણે દર્શન કરીએ તો એનું જીવન ચરિત્ર આપણા જીવનમાં આવવું જોઈએ અને અનુકરણ કરવું જોઈએ, તો આપણા જીવન અંદર વિકાસ થાય. હનુમાનજી મહારાજ કોઈ દેખાવના સુંદર નથી. ચિત્ર ભલે ગમે એટલું વિચિત્ર હોય પણ ચરિત્રવાન હશે તો જ તમે એને પૂજશો અને નમસ્કાર કરશો. હનુમાનજી મહારાજનું ચિત્ર કઈ વાંદરાનું છે, બરાબર, પણ એનું ચરિત્ર એવું છે જેથી કરીને આપણે એને પૂજીએ છીએ. માટે હંમેશા બધાએ ચરિત્રવાન બનવું જોઈએ. સુખી બનવા માટે વડીલોના આશીર્વાદ લઈ અને સલાહ સૂચનો લઈ અને આપણે ધંધા, બિઝનેસ, રોજગારી કે આધ્યાત્મિકની અંદર આપણે આગળ વધવું જોઈએ. અને જે આ ભ્રમણાઓ આજે વધી ગઈ છે, પૂનમની, અમાસની, બીજની અને આજે હાર પહેરાવવાનીથી ધન હરણ કરવાની, એમાં થોડુંક આપણે સચેત થવું જોઈએ કે હકીકત આનો ભાવ અને ઉદ્દેશ્ય શું છે. ગમે ત્યાં ધન ન દેવાય. ધન દેવાથી અમુક અયોગ્ય જગ્યાએ ધન દેવાથી પણ ઉલટું પાપ લાગે. માટે વિચારી જોઈ અને ધન દાન કરવું જોઈએ. અને આપ સૌ હોશિયાર છો. આજના દિવસે વિશેષમાં હું આપને ભિક્ષા માટે ફરિયાદમાંથી કંઈક માગું છું તો મને આપજો કે નહીં આપો ભાઈ? આજે યજ્ઞનારાયણ ભગવાનના સાક્ષીએ ભાઈઓ વ્યસન અને બહેનો ફેશન, બરાબર છે, આ બે વસ્તુ માગું છું તો ભાઈઓ પાન, માવા, ગુટખા કે જે કાંઈ મને આપવું હોય આ દક્ષિણામાં તો આપી દેજો. યજ્ઞનારાયણ ભગવાનની સાક્ષીમાં અને આ વડીલોની સાક્ષીમાં આપણે યજ્ઞ કાર્ય કરીએ અને એમાં કોઈ શુભ સંકલ્પ ન કરીએ અને આપણે હતા એવા ને એવા રહીએ, કાલે હતા એવા જ આજે છીએ, તો આ કાર્યનો કોઈ ઉદ્દેશ્ય રહેતો નથી. આપણે હર એક ધાર્મિક કાર્યમાં, હર એક આધ્યાત્મિક કાર્યની અંદર આપણું જીવન ઉદ્ધવગામી, ઉપરની દિશામાં, સારી દિશામાં વહેતું થાય તો જ આપણે એનું ફળ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. માટે બહેનો ફેશનની જગ્યાએ મસ્ત સરસ શૃંગાર કરે. આપણી પરંપરા હોય, આપણી જે પરંપરામાં જે આપણે આવતા હોઈએ, જે પણ પરંપરા હોય આપણી, શૃંગાર મસ્ત કરી શકીએ, સારો કરી શકીએ, એમાં બહુ સારા લાગીએ. પશ્ચિમી સંસ્કૃતિથી હમણાં ધીરુભાઈ અંબાણીને ત્યાં અનુપંબાના લગાણી હતા, યુટ્યુબમાં તમે જોજો બહેનો ક્યારેક ખોલીને. બધા બહેનોએ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ મુજબ કપડાં પહેરેલા. 20 દિવસ કે 25 દિવસ એનો લગ્ન પ્રસંગ ચાલ્યો. નકર એની પાસે ખૂબ ધન છે આપણા કરતા પણ, છતાં પણ એને કોઈ કોઈને ટૂંકા વસ્ત્ર પહેરાતા તમને જોવા નહીં મળે. યુટ્યુબમાં તમે જોજો ક્યારેક. તો એ આપણી સંસ્કૃતિ છે, એ આપણા વિચારો છે. અને બીજું વિશેષમાં ન કહેતા આ બસ ખાલી 2 દક્ષિણા મને આપજો તો ઘણું છે. અને આપણે જે પણ યજ્ઞ કાર્યમાં બેઠા હતા અને યજમાન તરીકે જે હતા એ લોકોએ ખાસ સંકલ્પ લેવો જોઈએ કે આજથી અમે માવો, ગુટખા, તમાકુ અથવા તો અમે વડીલોને પ્રણામ કરશું, ગુરુજનોને પ્રણામ કરશું, સારું વાંચન કરશું, અમુક જગ્યાએ નહીં જઈએ. ઘણા બધા સંકલ્પો લેવાતા હોય છે, તમને ખબર છે, બધા હોશિયાર જ છો અત્યારે, પણ આપણે ઠોસ સંકલ્પ લેતા નથી, જેથી કરીને આપણા જીવનની અંદર પરિવર્તન આવતું નથી. માટે આજના દિવસે સંકલ્પ સાથે બધા ઊભા થજો અને પછી પ્રસાદ લેવા જજો. આયોજકો કે પ્રમાણે એટલી જ મારી આપને બધાને વિનંતી છે. અને ભિક્ષામાં એટલું જોઈએ છે, માવા મને જેટલા આપો એટલે આપજો, હું લેતો જાય ત્યાં સ્મશાનમાં ભસ્મ કરી દઈશ. રામચંદ્ર ભગવાન કી, આપણા ગુરુદેવ શ્રી શાલિગ્રામદાસજી મહારાજ કી, શ્રી દેવનારાયણદાસજી મહારાજ કી, શ્રી રામનકનદાસજી મહારાજ કી. સર્વ ગુરુજનોના આશીર્વાદ આપ પર વરસતા રહે અને બની રહે એવી ખૂબ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના. અને એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ કે આપણે જેમ જેમ ભણતા જઈએ અને આપણી પાસે ધન ઉપરથી થાય એમ આપણે અંધશ્રદ્ધામાં પણ જતા જઈએ છીએ એવું મને દેખાય છે. શ્રદ્ધા કરતા અંધશ્રદ્ધામાં વધારે આપણે લિપ્ત થઈએ તો એની પર પણ થોડું ધ્યાન આપજો કે આપણે અંધશ્રદ્ધા તરફ નથી વળતા ને. શાસ્ત્ર કે એ મુજબ કરવાનો હોય છે, વડીલો કે એ મુજબ કરવાનો હોય છે. શાસ્ત્ર સંગત આપણું જીવન હોવું જોઈએ કે નહીં અંધશ્રદ્ધા તરફ.
શાસ્ત્ર જેમાં ના પાડતા હોય, વિદ્વાન પંડિતો હોય છે, એની પાસેથી આપણે સલાહ સૂચનો લેવી જોઈએ અને એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ કે નહીં, બલકે બીજા કોઈ કહે અંધશ્રદ્ધાને રસ્તે ન જવું જોઈએ. આપણે તો ખૂબ શિક્ષિત વર્ગ છીએ, પણ શિક્ષિત જેટલો વર્ગ થતો જાય એટલો થોડો અંધશ્રદ્ધામાં પણ માનતો જાય છે. ખબર નથી ભગવાનની શું ઈચ્છા હશે, પણ આપણા ભડિયાદ ગામની અંદર આ ન પ્રવેશે. અને શાલિગ્રામદાસ બાપુ કથાઓ કરી અને ખૂબ આ ગામને સંસ્કારિત બનાવ્યું છે. અને સંસ્કારિત રહીએ, બાપુના સ્મરણો, બાપુના જે કથાના જે વચનો એ આપણા જીવનમાં રહીએ, એટલી જ શુભેચ્છા. જય સીતારામ.